Hello friends, myself Vinod Kherna. In the last lecture, we started the unit differential equation of mathematics part 2nd of class 12. In this previous lecture, we studied what is differential equation, ordinary differential equation, order and degree of the differential equation, and the solution of the differential equation. There are two types of solution of this differential equation, that is general solution and particular solution. So what is general solution? General solution means the order of the differential equation is equal to number of constants, arbitrary constants. Then the solution is called general solution. And we take the arbitrary values, then this solution is a particular solution. So in this lecture we study the new point of formation of differential equation. It means differential equation आपण कसं फॉर्म करू शकतो याच्याविषयी आपण स्टडी करणार आहे. तर जनरल सोल्युशन स्टडी केलं आपण. तर जनरल सोल्युशन म्हणजे y ची व्हॅल्यू ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असेल की ज्या इक्वेशन मध्ये डिफरन्शियल इन्व्हॉल्व असेल, dy by dx इन्व्हॉल्व असेल. इट मीन्स the relation between x and y containing the number of constants, number of arbitrary constants. Then we differentiating number of times to eliminate the number of constants. म्हणजे ज्या x आणि y चं काही रिलेशन असेल त्याच्यात नंबर ऑफ कॉन्स्टंट असतील तर त्याला आपण डिफरन्शिएट करायचं आहे. तर कुठपर्यंत? जोपर्यंत ते नंबर ऑफ कॉन्स्टंट्स एलिमिनेट होतात, रिमूव्ह होतात आणि ते जे इक्वेशन फॉर्म होईल. सो दिस इज कॉल्ड डिफरन्शियल इक्वेशन. सो एक्सरसाइज इज ऑब्टेन द डिफरन्शियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन्स. खाली काही इक्वेशन दिले, x आणि y मध्ये रिलेशन दिलेलं आहे. आता जर वाचलं, फर्स्ट एक्झाम्पल इज y is equal to a into e raised to 3x plus b into e raised to minus 3x. So a and b both are arbitrary constants. So there are two number of arbitrary constant. So what is the order of the differential equation? Is 2. म्हणजे दोन ऑर्डरचं डिफरन्शियल इक्वेशन फॉर्म होईल. तर आपल्याला ह्या a आणि b ला एलिमिनेट करायचं आहे, रिमूव्ह करायचं आहे. तर कसं ते पहा. सो नाउ सोल्युशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल y ची व्हॅल्यू दिली, तर पहिल्यांदा डिफरन्शिएट करू. डिफरन्शिएटिंग with respect to x, x ने डिफरन्शिएट करू. सो दिस इज dy by dx is equal to a is constant as it is. So what is derivative of e raised to 3x? E raised to 3x into 3 plus b. What is derivative of e raised to minus 3x? E raised to minus 3x into minus 3. So next is, this is 3a e raised to 3x minus 3b e raised to minus 3x. So this is dy by dx. लक्षात घ्या, मी अगोदरच क्लिअर केलेलं आहे, याच्यात दोन नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट्स आहेत. म्हणजे याचा अर्थ या डिफरन्शियल इक्वेशनची ऑर्डर 2 असेल. म्हणजे हे फर्स्ट टाइम डिफरन्शिएट केलं, आता परत याला आपण डिफरन्शिएट करू. डिफरन्शिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x. सो वी गेट that is a double derivative, that is a d square y by dx square is equal to, so this is 3 into a. So what is derivative of e raised to 3x? E raised to 3x into 3. This is minus 3 into b. What is derivative of e raised to minus 3x? E raised to minus 3x into minus 3. So next this is equals to, so this is 3 into 3, 9a e raised to 3x. So minus into minus plus 9b e raised to minus 3x.
सो नेक्स्ट स्टेप, इथून जर मी 9 कॉमन घेतला तर मध्ये a e raised to 3x plus b e raised to minus 3x. So this is the value of d square y by dx square. So next d square y by dx square is equal to, so 9 into, so this is the value of y. म्हणजे याच्या ह्या पूर्ण याच्याबद्दल आपण व्हॅल्यू टाकू शकतो y. सो फॉर्मेशन ऑफ डिफरन्शियल इक्वेशनला क्लिअर केलेलं आहे की आपल्याला नंबर ऑफ कॉन्स्टंट्स रिमूव्ह करायचे, एलिमिनेट करायचे. तर याच्याबद्दल y व्हॅल्यू टाकल्यावर a आणि b एलिमिनेट झाले. सो हा प्लस इकडे येताना मायनस d स्क्वेअर y बाय dx स्क्वेअर मायनस 9y इज इक्वल टू 0. सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड डिफरन्शियल इक्वेशन. सो नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट्स इज 2 and order of the differential equation is 2. So this is the general solution of this differential equation. Next example is, find the differential equation of the family of circles touching y-axis at the origin. So next example, differential equation आपल्याला फॉर्म करायचं आहे. काहीतरी आपल्याला डाटा दिलेला आहे, तर सर्कलची फॅमिली टचिंग y-axis at origin. दॅट इज, आपण जर व्यवस्थित विचार केला तर अशी सर्कल सांगतो की ते टचिंग y ॲक्सिसला टच व्हायला आहे. म्हणजे सर्कल ड्रॉ जर असं करत असेल मी, ते y ॲक्सिसला टच होतं. दुसरं सर्कल ड्रॉ करताना ते y ॲक्सिसला टच व्हायला लागले. सेम इकडे तसंच. सो दीज आर दी फॅमिली ऑफ सर्कल्स. म्हणजे y ॲक्सिसला ते टच व्हायला आहे. तर y ॲक्सिसला जर टचिंग y ॲक्सिस ॲट ओरिजिन, y ॲक्सिस ॲट ओरिजिनला ते टच व्हायला हवे या पद्धतीने. तर याचा जर विचार केला तर याचा जो सेंटर असेल तो ऑब्वियसली ऑन x ॲक्सिसवर असेल. जर ती y ॲक्सिसला ओरिजिनला जर टच होत असेल सर्कल, याचा अर्थ दी सेंटर लाईज ऑन दी x ॲक्सिस. मग तो x ॲक्सिसचा सेंटर आपण काहीतरी मानू, समजा सो x ॲक्सिस वर जर एखादा पॉइंट असेल तर y कोऑर्डिनेट 0 असेल. सो लेट a, 0 बी दी सेंटर ऑफ सर्कल. a, 0 सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल. तर नाव नेक्स्ट द इक्वेशन जर मला लिहायचं असेल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, so this is x minus a bracket square x coordinate plus y minus 0 bracket square y coordinate is equal to radius square. आता रेडियस जर विचार केला तर रेडियस ही ऑब्वियसली किती असणार आहे, त्याची a च असणार, कारण पॉइंट a, 0 आपण घेतला. सो दिस इज a square. सो नेक्स्ट दिस इज इक्वल्स टू a minus a bracket square x square minus 2xa plus a square. This is plus y square is equal to a square. Now next, this is x square minus 2xa plus a square plus y square. This is minus a square. हा plus इकडे येताना minus. Plus a square minus a square get cancel. This is x square 2xa plus y square is equal to 0. This is equation 1. तर आपण हे एक्सप्रेशन मिळवलं. लास्ट एक्झाम्पल मध्ये त्यात एक्सप्रेशन दिलं होतं, इथं एक्सप्रेशन आपण मिळवलं. तर व्हेरी ए इज द नंबर ऑफ कॉन्स्टंट्स. आता आपण विचार केला की जर अननोन एक्स वाय नोन आहेत, अननोन आहे आपला ए, सो ए इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट्स. व्हेर ए इज आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट. इट मीन्स number of arbitrary constants 1. So therefore what is the order of the differential equation is also 1. So therefore आता ह्या a ला आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे. रिमूव्ह करायची मेथड एकच आहे, डिफरन्शिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x ने. तर x ने आपल्याला त्याला डिफरन्शिएट करायचं आहे. सो x स्क्वेअर चा डेरिव्हेटिव्ह दिस इज 2x, a is the constant, so what is derivative of x is 1, that is only 2a. And what is the derivative of y square? This is nothing but 2y into dy by dx.
लक्षात घ्या डिफरन्शिएट x ने करत आहोत आपण y स्क्वेअरचं फंक्शन अगोदर y ने डिफरन्शिएट केला इनटू dy by dx. इट मीन्स दिस इज अ चेन रूल ऑफ डेरिव्हेटिव्ह. डिफरन्शिएट x ने करतोय अगोदर y ने करायचं y स्क्वेअरचा रिलेटेड टू 1 आणि इनटू dy by dx 0 as it is. So this is equals to this is 2x minus 2a plus 2y into dy by dx is equal to 0. इथून मी जर 2 कॉमन घेतला तर मध्ये असेल x minus a plus y dy by dx is equal to 0. 2 मल्टिप्लाय तिकडे येताना जाईल 0 राहील फक्त x minus a plus y dy by dx is equal to 0. इथून मी a ची व्हॅल्यू मिळवू शकतो a minus a तिकडे येताना प्लस म्हणजे a is equal to x plus y dy by dx. So this is the value of a. आता ही व्हॅल्यू a ची व्हॅल्यू मी नाव इक्वेशन 1 मध्ये टाकली. So put the value of a in equation 1. So we get तर पाहू बरं काय मिळेल आपल्याला. So this is x square minus 2x. So what is the value of a? This is x plus y into dy by dx plus y square is equal to 0. So next 2x ने मध्ये मल्टिप्लाय करू x square. This is minus 2x square minus 2xy dy by dx plus y square is equal to 0. So x square minus 2x square minus x square. So first of all मी अगोदर y square ची टर्म लिहिली x square minus 2x square minus x square minus 2xy dy by dx is equal to 0. So this is our required differential equation. लक्षात घ्या मित्रांनो तर आर्बिट्ररी कॉन्स्टंट एकच होता a आणि डिफरन्शियल इक्वेशनची ऑर्डर सुद्धा एकच आहे. सो कंप्लीट दिस. So next point is solution of a differential equation. तर सोल्युशन बद्दल आपण स्टडी केले जनरल सोल्युशन आणि पर्टिक्युलर सोल्युशन. अजून काही डिफरन्शियल इक्वेशनला वेगळ्या पद्धतीने सॉल्व्ह करता येतं वेगळ्या मेथड्सने कॅल्क्युलेट करता येतं. तर फर्स्ट मेथड त्याच्यातली व्हेरिएबल सेपरेबल मेथड. तर व्हेरिएबल सेपरेबल मेथड नावात मिनिंग आहे आपल्याला त्यातले व्हेरिएबल सेपरेट करायचे आहे. म्हणजे एका साइडला दोन व्हेरिएबलचा स्टडी करतो आपण x आणि y तर एका साइडला पूर्ण x यायला हवा आणि दुसऱ्या साइडला पूर्ण y यायला हवा. सो दिस डिफरन्शियल इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म m dx plus n dy is equal to 0. So what is m and n? m and n both are the functions of x and y. m आणि n हे x y चे फंक्शन असतील आणि ह्या सुद्धा टाइपचे असतील. सो m dx plus n dy is equal to 0. तर दिस इज ऑल्सो डिफरन्शियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 कारण y ला डिफरन्शिएट 1 टाइम्स केलाय बघा. तर याला ऍडजस्ट जर केला तर dy by dx मध्ये याला रायटिंग करता येईल प्लस मायनस करून मल्टिप्लाय मग डिवाइड वगैरे करून. तर हा डिफरन्शियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डरचे आहे. तर मग याला ह्या मेथडने हे एक्झाम्पल कसं सॉल्व्ह करायचं म्हणजे याच्यात आपल्याला पूर्ण x च्या टर्म एकीकडे आणि y च्या टर्म एकीकडे आल्यावर त्याला इंटिग्रेट करून त्याचं सोल्युशन आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येतं. फर्स्ट एक्झाम्पल इज dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. लक्षात घ्या प्रत्येक डिफरन्शियल इक्वेशनला वेगळ्या मेथड्सने सॉल्व्ह करता येतं. त्यातली ही एक मेथड म्हणजे प्रत्येक एक्झाम्पल आपल्याला ह्याच मेथडने सॉल्व्ह करता येईल असं नाही तर काही स्पेसिफिक टाइपचे डिफरन्शियल इक्वेशन्स या मेथडने सॉल्व्ह केले जातात. म्हणजे कसं बघा तर dy by dx is equal to 1 plus y square upon 1 plus x square. सो नाउ सोल्युशन तर व्हेरिएबल सेपरेट करता येईल म्हणजे एक पूर्ण एका साइडला x च्या टर्म एका साइडला आणायचे आणि y च्या टर्म दुसऱ्या साइडला. सो separating the variable म्हणजेच काय आता इकडे dy आहे तर 1 plus y square इकडे मल्टिप्लाय होतं इकडे तर डिवाइड होईल दॅट इज dy upon 1 plus y square आणि dx इकडे डिवाइड होईल तिकडे तर मल्टिप्लाय होईल सो dx upon 1 plus x square. आता जर आपण ऑब्झर्व केलं इक्वलच्या एका साइडला पूर्ण y आणि एका साइडला पूर्ण x आहे
असं ज्या एक्झाम्पल्सला ज्या डिफरन्शियल इक्वेशनला करता येत असेल त्याला जे मेथड अप्लाय करता येते. सो नाव नेक्स्ट इक्वल एकासाठी पूर्ण y पूर्ण x नाव इंटिग्रेटिंग वी गेट इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स. आता इंटिग्रेशन केले याचं dy upon 1 plus y square that is integration dx upon 1 plus x square. So therefore 1 upon 1 plus y square चे integration that is tan inverse y, it's a integration tan inverse x plus c is the constant of integration, that is arbitrary constant. So here is the solution. So this is the solution of this equation. So this is general solution of this equation because what is the order of the differential equation? 1. And what is the number of constant options in the solution? 1. So this is the general solution of this required differential equation. Next example, dy by dx is equal to x square y plus y. Now solution is dy by dx. इथून आपल्याला दोन y कॉमन घेतो, we take common y, that is x square plus y. Now next step, this differential equation separating the variables. It means dy y एक साइडला y पूर्ण दुसऱ्या साइडला x. So y इकडे मल्टिप्लाय इकडे येताना डिवाइड होईल आणि dx इकडे डिवाइड इकडे येताना मल्टिप्लाय होईल. that is x square plus 1 into dx. म्हणजे व्हेरिएबल सेपरेट केला आपण, व्हेरिएबल सेपरेट केलं. आता एका साइडला पूर्ण y पूर्ण x साइड. नाव इंटिग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, integrating on both sides. So integration of dy upon y and integration of x square plus 1 dx. So 1 upon y is integral, it is log y. 1 upon y is integral log y. So integration of this separate the integral, and integration of x square is x cube by 3, that is n plus 1 upon n plus 1. And what is integral of 1 is x plus c. C is the constant of integration, that is a arbitrary constant. So this is the solution of the differential equation by variable separable method. So this is the solution of this given differential equation. Next example, dx upon dt is equal to x log x upon t. Now separating the variable, so dx, this x log x multiply, so divide, so multiply इकडे येताना divide होईल, and this dt divide इकडे येताना multiply, dt upon t. Now this is in a variable separable form, equal to एका साइडला पूर्ण x आहे तिकडे t आहे. So integrating on both side, so that is integration of dx upon x log x, and this is integration of dt upon t. Now याला जर इंटिग्रेट करत असो आपण तर याला ह्या स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये नाहीये, तर याला जर ऍडजस्ट केला, इट मीन्स this 1 upon x can be this upon x, this is 1 upon x log x dx. It means ह्या x ला वरती लिहून घेतला 1 upon x, जेणेकरून मी इंटिग्रलचा फॉर्म्युला यूज करेल इंटिग्रेशन ऑफ f डॅश x अपॉन x, खाली फंक्शन वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह log x चा डेरिव्हेटिव्ह 1 upon x, तो ऍडजस्ट तो फॉर्म्युला मी इथे यूज करेल dt upon t. सो खाली फंक्शन वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह, दॅट इज फॉर्म्युला इंटिग्रलचा f ऑफ x, न्यूमरेटरला f डॅश x dx असेल तर आन्सर असतं log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c. खाली फंक्शन वरती त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असेल तर log ऑफ मॉड ऑफ f ऑफ x प्लस c. सो दिस इज log ऑफ मॉड ऑफ log x, that is function is equal to what is integration of 1 by t log t. तर हे दोघं log मध्ये आहेत. सो this constant represent in terms of log, that is log of c. So this is equals to log of logarithm log t plus log c, that is log of t into c. So this is
log of log x. सो दोघं साईडला लॉग आहे, तर लॉगचे प्रॉपर्टी यूज केली आपण, दॅट इज लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग, दोन नंबरचा लॉग सेम असेल तर याचा अर्थ दिस टू नंबर्स आर इक्वल. किंवा दुसरे मेथड, लॉगला जर आपल्याला व्हॅनिश करायचं असेल सो टेकिंग अँटी लॉग, दॅट इनवर्स प्रोसेस ऑफ लॉग. इनवर्स प्रोसेस ऑफ लॉगरिथम इज अँटी लॉगरिथम. सो टेकिंग अँटी लॉग ऑन बोथ साइड, तर या पद्धतीने लॉगला व्हॅनिश करता येईल. सो दिस इज इक्वल्स टू log x is equal to t into c. So this is your final answer and this is your solution. इथून आपण इथपर्यंत येऊन थांबलो की इथून c ची व्हॅल्यू आपण मिळवतो तर t ला इकडे जाऊ दिलं तरी चालतंय, म्हणजे व्हॅल्यूज ऑफ कॉन्स्टंट्स आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल. तर या पद्धतीने एक्झाम्पल आपण सॉल्व्ह करू शकतो बाय व्हेरिएबल सेपरेबल मेथड.